Hello, Namaskar students. So let us see some important topic. I believe you have been seeing everything, the videos I have sent you of the quantum mechanics. That is indeed very interesting topic, and I suppose you are able to at least recognize that there are lots of depth in the whole topic, whole subject. It is the complete subject altogether. So it is basically called quantum physics. So it's a big huge branch, and it is mainly developed in 20th century. So 1900च्या नंतर आणि that actually changed the whole world. So of course nuclear bomb, we call it atomic bomb, is the one of the expression of quantum mechanics. Anyway, so I believe the all lectures I have sent you made you help to read through the book. Even if you still have not read it, I suggest you read these some of the topics which I am just mentioning right now, because those are quite straightforward things, and if you have seen the lectures, that should be good enough to make you understand those topics by yourself. There are not lot of big concepts, or I mean there are big concepts, but that those videos cover much better with lots of animation. And of course the legendary people, I believe this Dr. Lewin he is extremely famous physicist all over the world, and I would also suggest, if you are interested, you should watch his other videos as well, where he does lots of experiments in the class for students also. Okay, so please read some of these basic starting points of the quantum mechanics in your note, in your textbook, which is limitation of classical mechanics. So some of the topics I am just writing it. Limitation of classical mechanics. So basically what it happened was, whatever classical mechanics means, basically it is also called Newtonian physics. Newtonian physics, because Newton started that whole philosophy. It is called philosophy actually in those days, and Newton was one of the main pioneer of that physics, that part of physics. But as advent of the microscopes and more, uh, so this fits very well for big bodies like planets, stars, or even piece of a rock. But Newtonian mechanics or classical mechanics fails to explain lots of physical behavior, for example, for atom. So Newtonian mechanics fails for smaller particle, and that is the limitation of Newtonian mechanics or classical mechanics, and that was the mainly need for the further understanding of the physics applicable to smaller bodies, like very tiny bodies like atoms or nuclei. And that is where the need for quantum mechanics came. Then one of the thing also which offshooted this development of quantum mechanics is wave particle duality. I am sure in 12th you had that already. So wave particle duality. So what does it say? What is, so there has been lots of discussion among many of the scientists for centuries that what is light, uh, wave particle duality of radiation or light. So basically what is light was the big question in front of many scientists for centuries, and nobody knew actually what is light. So whatever they could explain always used to have some kind of a counter explanation, and which was not explaining the nature of the light. So that is what, so some scientists started professing that wave is a light, light is a particle, or light is a wave. And the funny part is both were able to explain it very well, with of course some of the limitations. And later on
So that was the one of the main reason why quantum mechanics people needed to develop. So that whole discussion is there. There might be question, so you have to just so what is wave, what is particle? So for example, wave originates due to vibrations. It spreads out over a large region of space. Mass cannot be attached to a wave. हे जे पॉईंट्स आहेत हे तुम्हाला एक्झाममध्ये येऊ शकतात आणि दोज आर वेल गिवन इन द बुक. Not due to because of this system limitations, I am not going to give you notes of that particular topic which are already there in the book, which generally I do in the real lectures, but आत्ता मी ते प्रेफर नाही करत आहे किंवा नंतर नाही, शक्यतो आत्ता मी नाहीच ते करणार आहे कारण त्यात वेळ आता गरजेचा आहे जास्त. सो मी जस्ट काही पॉईंट्स फक्त तुम्हाला तोंडी आत्ता सांगतो आहे. तुम्हाला वाटलंच तर तुम्ही हे पॉईंट्स पॉज करून लिहू पण शकता, पण मेनली मी जसं बोललो की मास कॅनॉट बी अटॅच टू अ वेव. वेव स्प्रेड्स आउट डिस्टर्बन्स विथ ॲम्प्लिट्यूड, फ्रिक्वेन्सी, वेवलेंथ, फेज आणि पर्टिक्युलर इंटेन्सिटी. याच्या उलटं पार्टिकल इज लोकेटेड ॲट सम डेफिनेट पॉईंट. इट हॅज डेफिनेट मास अँड गेन्स एनर्जी वेन इट इज ॲक्सेलरेटेड. सो जास्त जर ॲक्सेलरेशन तुम्ही पार्टिकलला दिलं तर त्याची एनर्जी वाढणार आहे. असे काही क्लिअर कट डिस्टिंक्शन आहेत. कॅरेक्टराइज विथ सम पर्टिक्युलर मास, वेलॉसिटी, मोमेंटम, एनर्जी. सिमिलर wave nature of light is explained with phenomena of interference, diffraction, polarization. So particle वे नेचरने काही एक्सप्लेनेशन केलं काही फेनॉमेननचं, लाईक जसं मी म्हणतोय की सो वेव नेचरने एक्सप्लेन केलं इंटरफरन्स, डिफ्रॅक्शन, पोलरायझेशन. पार्टिकल नेचरने एक्सप्लेन केलं ब्लॅक बॉडी रेडिएशन, एक्स रे स्कॅटरिंग, कॉम्प्टन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सेट्रा. हे सगळे मी पॉईंट ऑलरेडी आत्ता सांगितलेले आहेत. हे एवढंच महत्त्वाचं आहे. रेडिएशन समटाइम्स बिहेव्स ॲज अ वेव अँड ॲट सम अदर टाईम ॲज अ पार्टिकल बट कॅनॉट बी सायमल्टेनियसली. सो इन शॉर्ट या सगळ्या डिस्कशनमधनं सायंटिस्टला हे समजलं साधारण 20व्या शतकाच्या स्टार्टिंगला की लाईट कॅन बी पार्टिकल ॲज वेल ॲज ऑल्सो वेव बट नॉट सायमल्टेनियसली. एकाच वेळेला दोन्ही नाही दाखवू शकत behavior. So that was the whole idea and very interesting topic of discussion. So हा या सगळ्यामध्ये पुढचा जो महत्त्वाचा टॉपिक होता अगेन तुम्ही सो ज्या पार्टचे व्हिडिओ मी ऑलरेडी तुम्हाला दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये मी खूप डिटेल एक्सप्लेन नाही करणार आहे आणि एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी त्या फक्त मी आत्ता डायरेक्टली घेणार आहे आणि तुम्हाला लिहून देणार आहे. पुढचा ऑब्वियस जो टॉपिक होता दॅट वॉज डी ब्रॉग्ली हायपोथिसिस. डी ब्रॉग्ली हायपोथिसिस. सो हा सायंटिस्ट होता आणि त्याने एक हायपोथिसिस मांडलेला. हायपोथिसिस काय होता ते ऑलरेडी तुम्हाला आता माहिती आहे, पण इन शॉर्ट त्याने एवढं सांगितलं की जसं रेडिएशनला कुठली तरी पर्टिक्युलर वेवलेंथ असते, लाल रंगाला वेवलेंथ असते, तशी पार्टिकलला सुद्धा वेवलेंथ असते कुठल्याही. सो मूव्हिंग पार्टिकल इज असोसिएटेड विथ अ वेव. हा बेसिक क्रक्स आहे त्याचा. सो आणि ती जी वेवलेंथ असते तिची वेवलेंथ तिची व्हॅल्यू ही h/mv या फॉर्म्युल्याने मिळते असं त्यांनी हायपोथिसिस मांडलं. एवढंच महत्त्वाचं आहे. सो ऑफकोर्स त्याच्या बाकी काही गोष्टी बुकमध्ये तुम्हाला जास्त डिटेलमध्ये मिळतील. जे जनरल एक्सप्लेनेशन आहे ते तुम्ही प्लीज बघा की इफ ऑर्बिट लेंथ जर आहे 2πr इज अन इंटिग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ, द वेव विल रिएन्फोर्स इट सेल्फ वेन इट रिटर्न्स. सो हा 12वीच्या बॅकग्राऊंडवरती काही बेसिक गोष्ट आहे ती तुम्ही जस्ट एकदा वाचा, दॅट शुड बी गुड इनफ. पण महत्त्वाचा पार्ट मला आत्ता पुढचा घ्यायचा आहे. याचा मेन क्रक्स एवढाच आहे की वेवलेंथचा फॉर्म्युला हा आहे. याचा सिम्पल अर्थ एवढाच, आपण आपल्या स्वतःला सुद्धा वेवलेंथ असते आणि ती वेवलेंथ तुम्हाला याच्याने मिळते. फक्त h हा काय आहे, प्लँक्स कॉन्स्टंट, की जो खूप 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 एक्स्ट्रीमली छोटा नंबर आहे आणि त्यामुळे इफेक्टिवली
हा जो नंबर आहे हा नंबर खूप मोठा जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत या वेवलेंथला काही विशेष व्हॅल्यू नसतो किंवा फारही वेवलेंथ डॉमिनंट नसते. त्यामुळे त्यांनी काही फार फरक पडत नाही क्लासिकल मेकॅनिक्समध्ये की जेव्हा पार्टिकलचं मास खूप मोठा असतो. ओके, सो पार्टिकलचं मास जर खूप छोटं छोटं होत गेलं तरच लॅम्बडा हा प्रॉमिनंटली दिसायला लागतो. एनिवे, सो डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ, तुम्ही जस्ट हे टायटल द्या, डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ. आत्ता मी लिहिलं होतं ॲक्च्युली डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ, पण मला बेसिकली सांगायचं आहे की म्हणजे इज दिस वेवलेंथ ऑफ अ मॅटर वेव, वेवलेंथ ऑफ अ मॅटर वेव. आणि जस्ट हे मी आत्ता जे तुम्हाला तोंडी मी सगळं सांगितलं हे फक्त एक लाईनमध्ये लिहून घ्या. दॅट मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज असोसिएटेड with a wave whose wavelength is called de Broglie wavelength. ठीक है, and it is given by the ratio of Planck's constant to the moment of a particle, momentum of a particle. So m into v, mass into velocity, that is nothing but momentum. So rather तुम्ही असं लिहा h by p, moment of a particle, आणि we already know p is mv. हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे, याला जस्ट ब्रॅकेट करा. where p is momentum, m is mass and v is velocity. Fine, so that should be good enough. Now the next topic, de Broglie wavelength ची ॲनॉलॉजी रेडिएशन बरोबर कशी होते. सो अगेन यात छोटे छोटे मॅथमॅटिकल काही एक्सप्रेशन्स आहेत हे, सो बट दोज माइट बी इम्पॉर्टंट फॉर यू एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू, त्यामुळे मी हे तुम्हाला प्रॉपरली लिहून देतो आहे. आणि ऑल्सो देर आर लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स यू कॅन डू विथ दिस, सो दिस कॅन बी इम्पॉर्टंट टॉपिक. सो जस्ट टायटल द्या, ॲनॉलॉजी विथ रेडिएशन, ॲनॉलॉजी विथ रेडिएशन. सो रेडिएशन कसं रिलेट करतं या कशाला, लॅम्बडाला, डी ब्रॉग्ली वेवलेंथला. ॲनॉलॉजी ऑफ रेडिएशन विथ डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ, हा बेटर तुम्ही लिहाच, विथ डी ब्रॉग्ली लॅम्बडा, डी ब्रॉग्ली लॅम्बडा. सो एक काही स्टेप्स आहेत सिम्पल. सो याच्यामध्ये फायनली तुम्हाला लॅम्बडा इक्वल टू एच बाय पी ही व्हॅल्यू फक्त मिळते, पण रेडिएशनवरून तुम्हाला ती कशी मिळते हा आपण फक्त बोलत आहोत. तुम्ही डायरेक्टली हे लिहायला चालू करू शकता. वी नो याला तुम्ही मे बी हे टायटल आहे, सब टायटल आहे. सो वी नो आइन्स्टाईन जे रेडिएशनचं इक्वेशन आहे E इक्वल टू mc², बरोबर आहे, हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. सो कॉल इट इक्वेशन 1, हे ऑलरेडी माहिती आहे आपल्याला. वेअर E हे जस्ट तुम्ही लिहायचं आहे. सो ॲनॉलॉजी ऑफ दिस वी नो दिस E इक्वल टू mc², वेअर E इज एनर्जी इक्विव्हॅलंट ऑफ मास and c is velocity of light. Fine. Now we also know E equal to h nu, E equal to h nu by Planck's quantum theory, Planck's quantum theory. So प्लँक्स क्वांटम थेरी काय सांगते की एनर्जी ऑफ अ रेडिएशन हे एच आणि फ्रिक्वेन्सी न्यू वरती डिपेंड असतं. सो म्हणूनच ब्ल्यू कलरची एनर्जी ही जास्त असते रेड कलरच्या एनर्जीपेक्षा, कारण न्यू हा फ्रिक्वेन्सी जो आहे ही ब्ल्यूची जास्त असते.
त्याहून जास्त अल्ट्राव्हायोलेटची असते, त्याहून जास्त एक्सरेची असते, म्हणून एक्सरे पेनिट्रेट होतात. सो हे ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे. सो वी कॅन जस्ट इक्वेट दीज टू इक्वेशन्स. सो हा पार्ट फक्त तुम्ही हा पुढचाही लिहून घ्या, सेकंड इक्वेशन. बाय इक्वेटिंग we get h nu equal to mc square. फाईन. सो हे तुम्हाला डायरेक्टली इक्वॅलिटी मिळालेली आहे. याच्यामध्ये न्यू जो आहे, न्यू म्हणजे काय, व्हॉट इज न्यू? न्यू इज, आत्ता मी काय बोललो तुम्हाला, न्यू इज फ्रिक्वेन्सी. आणि फ्रिक्वेन्सी जी आहे दॅट इज गिवन बाय सी बाय लॅम्बडा. हे तुम्हाला आठवत असेल, आपण ऑप्टिक्सच्या वेळी हे जास्त डिटेलमध्ये बघितलेलं होतं. आत्ता मी जास्त त्याच्यावरती बोलत नाही, कारण ऑलरेडी हे आपण बघितलेलं आहे. सो फ्रिक्वेन्सी इंटू वेवलेंथ इज स्पीड. आणि आपण आत्ता लाईटचं बोलतो आहे, त्यामुळे व्ही ऐवजी आपण सी लिहिलेला आहे. सो हा न्यू आहे, व्ही नाही आहे, त्यामुळे हे लक्षात ठेवा, याचा गोंधळ होऊ नका देऊ. सो वी नो दिस न्यू, आणि त्यामुळे हा जो न्यू आहे ही व्हॅल्यू मला इथे टाकता येईल. आय कॅन जस्ट पुट दिस सी बाय लॅम्बडा हियर. सो मी मुद्दामून असं करतो, हो, एच इंटू हे असंच राहू देतो एम सी स्क्वेअर. आणि हा जो आहे हा सी बाय लॅम्बडा मी मुद्दामून या कलरमध्ये ठेवतो तुमच्या लक्षात येण्यासाठी. सो ही व्हॅल्यू आपण फक्त इथे वापरतो आहे, बाकी काही नाही केलेलं आहे. सो दिस इज व्हॉट वी गेट. आणि इफेक्टिवली जर तुम्ही फक्त लॅम्बडा बाजूला काढला, तर नेक्स्ट स्टेप विल बी ऑब्वियस. मी इथे खालती लिहायला जागा नाही आहे, त्यापेक्षा मी इकडे लिहितो. लॅम्बडा विल बी सिम्पली h by mc, and that is nothing but h by p. So this is what equation we can get from analogy of the radiation. So this is very, very important. From analogy of the radiation, we get this equation. Okay, next topic. Okay, the next topic is lambda in terms of kinetic energy. So de Broglie wavelength in terms of kinetic energy. So how does kinetic energy relate with the lambda? De Broglie wavelength, how can you express lambda in terms of kinetic energy is the question. Again छोटासा हे आहे, you can directly start writing. So आपल्याकडे ऑलरेडी लॅम्बडा इक्वल टू h by p आता फॉर्म्युला आहे. So momentum of a particle is given by p equal to mv, and we know lambda equal to h by mv, that is also equal to h by p. ओके, हे ऑलरेडी आपल्याकडे आहे. फक्त आता कायनेटिक एनर्जी जी आहे दॅट यू ऑलरेडी नो, E इक्वल टू हाफ mv स्क्वेअर. सो नेक्स्ट पार्ट अगेन वी ऑल्सो नो कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वेअर. आणि याच्यामध्ये फक्त आय कॅन ऑल्सो जस्ट ॲड ही एक स्टेप लिहा पुढे, आणि इंटू m by m हे मी एक्स्ट्रा लिहू शकतो, त्याने मला काही प्रॉब्लेम नाही आहे. आणि त्यामुळे आय कॅन जस्ट राईट दिस ॲज m स्क्वेअर v स्क्वेअर बाय ट्वाईस m, राईट. आणि m इंटू v इज नथिंग बट p, that you already know. So this mv हा तुम्ही p म्हणून टाकू शकताय, आणि hence you can just write it as
p square by twice m. What is that? Kinetic energy we are right now representing as E. आणि hence जर तुम्ही यातनं p बाहेर काढला, if you just take out the p, if you just take out this p, implies p equal to under root twice m e. This is what you will get. And again, this is important formula. You will have to remember this for your exam and mainly the numericals. So p is written in this way. आपल्याला काय हवं आहे आत्ता? आपल्याला मेनली हवा आहे लॅम्बडा, की ज्याच्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी आपल्याला रिप्रेझेंट करायची. सो लॅम्बडा ज्याच्या दॅट इज h by p, but we also found out p as this. So what I am effectively going to write it as this p, हा जो ब्लॅक पी आहे हा मी मुद्दा म्हणून ब्लॅक केला आहे. सो हा मी उचलून आता फक्त इथे टाकणार आहे. हा जो आहे आय कॅन जस्ट पुट इट लाईक दिस अँड इट विल इफेक्टिवली विल गिव मी दॅट h by under root twice me. Okay, so p is equal to, मी हा मुद्दा म्हणून किंवा लॅम्बडा इज इक्वल टू, मी हा उलटा फॉर्म्युला लिहितो आहे, त्याने काही फरक पडणार नाही. हा लॅम्बडा मी फक्त डायरेक्टली इथे लिहितो आहे उलटा करून. सो दिस इज अनादर फॉर्म्युला यू हॅव टू रिमेंबर. सो लॅम्बडा इज h by under root twice me. ठीक है. So this is the de Broglie wavelength in terms of a kinetic energy. We were discussing about kinetic energy. Okay, then again next topic, de Broglie wavelength in terms of potential energy. जे आपण कायनेटिक बघितलं, आता पोटेन्शियल एनर्जी. सो पोटेन्शियल एनर्जी कधी मिळते एखाद्या पार्टिकलला? फॉर सिम्पलिस्टिक एक्झाम्पल इज इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनला व्हेन डज इलेक्ट्रॉन गेट पोटेन्शियल एनर्जी? व्हेन इट इज गेटिंग सम व्हेलॉसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. आणि इलेक्ट्रिक फील्ड जेव्हा मध्ये तो जातो, टू क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड देर हॅज टू बी पोटेन्शियल डिफरन्स. सो बेसिकली if an electron acquires velocity v on accelerating it through the potential difference v volt, हे असताना त्याची जी काय कायनेटिक एनर्जी असते, दॅट इज बेसिकली टू गेट दॅट कायनेटिक एनर्जी सम वर्क हॅज टू बी डन. आणि ते जे काय वर्क असतं दॅट इज जस्ट नथिंग बट चार्ज इनटू व्होल्टेज. सो जो इलेक्ट्रॉन आपण बोलतोय तर इलेक्ट्रॉनचा वरचा चार्ज इनटू व्होल्टेज. सो व्होल्टेज जेवढं जास्त तेवढा त्याला जास्त स्पीड मिळेल आणि जास्त वर्क डन करावं लागेल त्या व्होल्टेज देणाऱ्या सेलला किंवा बॅटरीला. ठीक आहे. सो आणि दिस गोष्ट ही सो इफेक्टिवली वर्क इज नथिंग बट अ एनर्जी. सो इफेक्टिवली वी कॅन गेट द फॉर्म्युला फॉर E इक्वल टू E इंटू व्ही, आत्ता जो मी लिहिला होता तो. दॅट इज नथिंग बट वर्क डन and also nothing but energy, because work is nothing but energy that you already know. So ही गोष्ट आपण इक्वेट करून परत we can express lambda in terms of potential energy. So please write this down few sentences. If an electron acquires velocity v आणि हा मी स्मॉल v लिहितो आहे आणि व्होल्टेजसाठी मी हे चिन्ह वापरणार आहे. ठीक आहे. ओके. इलेक्ट्रॉन acquires velocity v on accelerating it through a potential difference of v volts, potential difference of v volts, then the work done on the electron is E into v. ठीक है. This work done
is converted into kinetic energy of the electron. सो कायनेटिक एनर्जीला आपण ही गोष्ट डायरेक्टली इक्वेट करू शकतोय. सो तुम्ही पुढची लाईन लिहा. हेन्स E इक्वल टू हाफ mv² इक्वल टू E इंटू V. सो दिस वी कॅन डिरेक्टली इक्वेट बाय इटसेल्फ. ज्याच्यामध्ये E हा चार्ज आहे हे तुम्ही वाटलं तर लिहा. वेअर E इज इन कुलम्स, M in kilogram, V in volts, and small v is velocity in meter per second. हे सगळं ही लाईन तुम्ही लिहून घ्या. आणि नेक्स्ट पार्ट परत हा आहे की बेसिकली आपल्याला E इक्वल टू दिस ही गोष्ट मिळते आहे. आपल्याकडे ऑलरेडी लॅम्बडा आपल्याला काय करायचं आहे लॅम्बडा. सो लॅम्बडाचं ऑलरेडी आपल्याकडे इन टर्म्स ऑफ कायनेटिक एनर्जी आहे. नेक्स्ट लाईन लिहा. वी ऑल्सो नो लॅम्बडा इक्वल टू h बाय ट्वाइस me. हे ऑलरेडी आपल्याकडे मागच्या एक्सप्रेशनवरून आहे आपल्याकडे. वी ऑल्सो नो दिस. आणि ज्याच्यामध्ये हा जो E आहे दिस E कॅन बी रिप्लेस्ड. बाय दिस व्हॅल्यू अँड दॅट इज नथिंग बट दिस. सो इफेक्टिवली इट कॅन बी रिटन ॲज h बाय अंडर रूट ट्वाइस m इंटू E इंटू V. ठीक आहे. We just get this and that is nothing but a formula. So hence lambda equal to blue मध्ये लिहितो मी. चला. Hence lambda equal to h upon under root twice m e v. And this is again important formula. You have to remember this for numericals. Okay, so एक जस्ट छोटी गोष्ट आहे. ओके, सो दिस इज व्हॉट यू गेट. ही गोष्ट तुम्ही लिहायची आहे. ठीक आहे. नाव नेक्स्ट लाईन. नाव बाय सबस्टिट्यूटिंग स्टँडर्ड व्हॅल्यूज वी गेट. सो या सगळ्या ज्या काय व्हॅल्यू आहेत या सगळ्या स्टँडर्ड आहेत. हा प्लँक्स कॉन्स्टंट आहे. ई काय आपण बोलतोय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. अशा या सगळ्या गोष्टी आपण हे करू शकतो. आणि या सगळ्या गोष्टी टाकल्यानंतर तुम्हाला जी काय व्हॅल्यू मिळते अजून सिम्प्लिस्टिक फॉर्म्युला तुम्हाला मिळतो सेम गोष्टीचा. दॅट गेट्स यू कॅन राईट दॅट फॉर्म्युला ॲज लॅम्बडा इक्वल टू 12.127 divided by under root v. And this you get in angstrom units. So again this is very important formula for your exam point of view. ठीक है. So both formulas are important for you. And याच्यामध्ये एक छोटी गोष्ट एवढीच असते की हा जो मास आहे हा जो m आहे इन्स्टेड ऑफ दिस जस्ट आपण हे सगळं बोलतो आहोत इलेक्ट्रॉनचं त्याचं. त्यामुळे हा जो मास आहे हा इलेक्ट्रॉनचा मास आहे. आणि बेसिकली दॅट अजून एक छोटी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यात तुम्ही नका पडू. पण बेसिकली मास ऑफ देर इज समथिंग कॉल्ड रेस्ट मास अँड मास व्हेन दॅट पर्टिक्युलर थिंग इज इन द स्पीड. रिलेटिव्हिस्टिक स्पीड त्याला म्हणतात. तुझं आपण हे आत्ता रेस्ट मासचं बोलत आहोत. त्यामुळे रेस्ट आहे म्हणजे इलेक्ट्रॉन एका ठिकाणी स्वस्थ बसलेला आहे. तो खूप जोरात किंवा ओके स्वस्थ बसला आहे किंवा खूप कमी स्पीडने चाललो आहे. स्पीड ऑफ लाईटच्या स्पीडने नाही चाललेला आहे तो.
तर त्या केसमध्ये त्या एमच्या ऐवजी त्याला फक्त M0 म्हटलं जातं. जस्ट टू represent it is not going with extremely high speed, it is going with the considerably low speed. सो ठीक आहे, हे फॉर्म्युले महत्त्वाचे आहेत. या सगळ्या स्टँडर्ड व्हॅल्यू टाकून तुम्हाला हे काढता येतं. सो दॅट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर.